अस्सलामुअलैकुम जी नाज़रीन। 9 अप्रैल ਨੂੰ 15 ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਕਾਲ ਮੌਸੂਲ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਲਾਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਆ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਮੋਟਰਵੇ ਦੇ ਕੋਲ ਪਈ ਆ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਜਿਹੜੀ ਆ ਥਾਣਾ ਸ਼ਾਤਾਬਾਦ ਦੀ SHO ਰਾਣਾ ਸਾਜਦ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੀ ਨਫਰੀ ਦੇ ਹਮਰਾ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹਨੂੰ 5 ਫਾਇਰ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਉਸ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਨੂੰ ਚੁੱਕਦੇ ਆ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਵਾਸਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਔਰ ਫਿਰ ਨਾਦਰਾ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਉਸ ਦੇ ਖਾਨਦਾਨ ਨੂੰ ਲੱਭਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਉਹਦੀ ਮੁਕੰਮਲ ਤਫਸੀਲਾਤ ਕਿ ਇਹ ਵਾਕਿਆ ਕਿਉਂ ਪੇਸ਼ ਆਇਆ, ਕਿਵੇਂ ਪੇਸ਼ ਆਇਆ, ਅੱਜ ਦੀ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਂਗਾ। ਇਹ ਇੱਕ ਅਫਸੋਸਨਾਕ ਵਾਕਿਆ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਦਾ ਵਾਕਿਆ ਆ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਫੈਮਿਲੀ ਰਹਿੰਦੀ ਆ, ਫੈਮਿਲੀ ਦੀ ਸਰਬਰਾਹ ਜਿਹੜੀ ਆ ਖਾਤੂਨ ਆ, औरत आ जिदा नाम आ सफिया। सफिया दा शौहर जिहड़ा फौत हो चुकिया सी। अल्लाह ताला ने सफिया नूं 5 बच्चे दिते हुए सी, जिहदे विच 4 बच्चे जिहड़े शादीशुदा सी, एक बच्चे दी अजे शादी करनी सी। उस बच्चे दा नाम सी अरशाद। अरशाद दी सोशल मीडिया दे जरिए एक फरहा नामी लड़की दे नाल दोस्ती हो जाती है। आस्ता आस्ता ये दोस्ती जिहड़ी आ प्यार मुहब्बत दे विच तब्दील हो जाती है। हुण फरहा और अरशाद दोनों एक दूसरे नूं मिलदे गपशप लांदे और फिर आखिरकार इन्हां ने फैसला किया कि सानू शादी कर लेनी चाहिदी आ। इन्हां दोनों ने कहा कि आपां अपने अपने घर गल करिए और उन्हां नूं मनाइए। सब तो पहले तो फरहा ने अपने वालदैन दे नाल जिस वेले गल कीती ते फरहा दे घर वाले जिहड़े ने ओह कहंदे ने ठीक आ, असीं अरशाद नूं वेख लैंदे आ, सानू कोई इतराज नहीं, असीं अरशाद नाल तेरी शादी कर देंगे। उस तो बाद जिस वेले अरशाद ने अपने घर दस्या, हुण चूंकि अरशाद दी मां जिहड़ी बुढ़ी हो चुकी सी, भरा जिहड़े सी ओही सारे फैसले करदे सी, वालिद है नहीं सी। अरशाद ने जिस वेले अपने भरावां दे नाल गल कीती कि सोशल मीडिया दे जरिए इस तरह मेरी एक दोस्ती लड़की दे नाल हो गई आ, फरहा नामी लड़की आ ते बहुत अच्छी आ ते मैं उहदे नाल शादी करना चाहना आ। हुण जिहड़े अरशाद दे भाई सी वो कहने लगे कि यार तू ठीक है, तेरा दिमाग ठीक है, सोशल मीडिया के जरिए तू उहदे नाल दोस्ती कर रहा और हुण तू कह रहा कि मैं शादी करनी आ। इहदा मतलब आ कि वो लड़की का चाल चलन करैक्टर अच्छा नहीं होएगा जिहड़ी सोशल मीडिया के जरिए तैनू पसंद कर चुकी आ। लिहाजा असी ये शादी नहीं करनी, क्योंकि एक मजहबी घराना सी। खैरी दे जिस वेले भरा नहीं मानते, यह जाके फरहा नूं दसदा कि मेरे भरा एग्री नहीं होए, नहीं मान रहे शादी वास्ते। हुण सानू की करना चाहिए? हुण फरहा ते अरशाद फैसला करते ने कि आपां दौड़ जांदे आ, दौड़ के कोर्ट मैरिज कर लैंदे आ। उस तो बाद फिर इसे तरह हुंदा कि एक दिन ये दोनों घरों दौड़ जाते ने और दौड़ के कोर्ट मैरिज जाके कर लेंदे ने अदालत दे विच। हुण इन्हां ने अपना एक मकान किराए ते लिया, उत्थे लैके ते रहना शुरू कर दिता। हुण वक्त गुजरदा गया, टाइम दे नाल महंगाई वधदी गई, घर दे अखराजात जिहड़े पूरे नहीं सी हो रहे और जिहड़ा मकान आ वो भी किराए ते लिया। इस दौरान अल्लाह ताला ने 3 बच्चे दिते, जिहदे विच 2 बेटे और 1 बेटी। ते आस्ता आस्ता टाइम गुजर गया, 15 साल हो गए सी इन्हां दी शादी होई नूं। हुण एक ऐसा वक्त आ गया कि अरशाद जिथे काम करदा सी ओह काम बंद हो गया, अरशाद नूं उथों काम ना मिलिया। उस तो बाद अरशाद वेला होके घर आ जांदा। उस तो बाद अरशाद जिहड़ा अपने भरावां को जांदा, जाके कहंदा कि मैनू इस तरह करोगे जिथे तुसीं रह रहे हो ये सांझी जगह आ ते मैनू मेरा हिस्सा दे दिओ ताकि मैं अपना मकान जिहड़ा लैके ते साइड ते हो जा और किराए तो मेरी जान छुट जाए। हुण चारों भरा सलाह करदे ने कि आपां इस तरह करिए कि जिन्ना इहदा हिस्सा बनदा उस हिस्से दे पैसे इनू देने की बजाय कि खर्च लवे, आप इनू एक मकान लै दिंदे आ। भरावां ने 2 मरले का एक मकान इनू लैके दे दिता और इन्हें उत्थे जिंदगी गुजारनी शुरू कर दी। जिस वेले घर के अखराजात भी हुण चलाने सी, इहदी बीवी ने कहा कि मैं तेरा साथ देवांगी, मैं ब्यूटी पार्लर का कोर्स किया होया ते मैनू तू उस ब्यूटी पार्लर वास्ते थोड़ियां बहुतियां चीज़ां लिया के दे दे ते मैं ब्यूटी पार्लर चलावांगी।
ਤੇ ਖੈਰ ਇਹਦੇ ਸ਼ੋਹਰ ਨੇ ਫਿਰ ਅਰਸ਼ਾਦ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਬਿਊਟੀ ਪਾਰਲਰ ਦਾ ਸਮਾਨ ਲਿਆ ਕੇ ਦੇਤਾ, ਇਹਨੇ ਬਿਊਟੀ ਪਾਰਲਰ ਖੋਲ ਲਿਆ। ਦੇਖਦਿਆਂ ਬਿਊਟੀ ਪਾਰਲਰ ਇਹਦਾ ਚੰਗਾ ਚੱਲਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਫਰਾਹ ਆ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਆ ਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਦੀ ਦੋਸਤੀ ਇੱਕ ਰਮੀਜ਼ ਨਾਮੀ ਸ਼ਖਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਬਸ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਚਲਦੀਆਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਤਾਰਫ। ਫਿਰ ਇਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਸ਼ਾਦੀशुदा, ਮੇਰੇ 3 ਬੱਚੇ ਨੇ। ਬਸ ਫਿਰ ਆਸਤਾ ਦੋਸਤੀ ਜਿਹੜੀ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿੱਛੋਂ ਉਧਰੋਂ ਵੀ ਗੁਰਬਤ ਇਹਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਤੰਗ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਹਨੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦੋਸਤੀ ਬਣਾਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਮੀਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਦੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਾਂ, ਮੈਂ ਸ਼ਾਦੀशुदा ਆ, 15 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਮੇਰੀ ਸ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਤੇ 3 ਬੱਚੇ ਆ ਮੇਰੇ, 2 ਬੇਟੇ 1 ਬੇਟੀ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਦੀ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਾਂ। ਇਹਨਾਂ 15 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸਾਡੀ ਦੋਨਾਂ ਮੀਆਂ ਬੀਵੀ ਦੀ ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ 15 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਹੁਣ ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਇਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਤਲਾਕ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰ ਲੈ। ਮੈਂ ਤਲਾਕ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੀ। ਹੁਣ ਰਮੀਜ਼ ਤੇ ਸਲਾਹ ਕਰਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੇ ਫਰਾਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਫਿਰ ਇਹੀ ਹਾਲ ਆ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਰਸਤੇ ਤੋਂ ਹਟਾ ਦੇ। ਤੇ ਰਮੀਜ਼ ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਠੀਕ ਆ, ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਰਸਤੇ ਤੋਂ ਹਟਾ ਦਿੰਦਾ। ਰਮੀਜ਼ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਾਂ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਕਿ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆ ਇੱਥੇ ਬਿਊਟੀ ਪਾਰਲਰ ਤੇ ਬਹਾਨੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਫਿਰ ਆਸਤਾ ਦੇਖੀ ਜੋ ਕੀ ਬਣਦਾ। ਇਹ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਬਿਊਟੀ ਪਾਰਲਰ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਅੰਦਰ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਬਿਊਟੀ ਪਾਰਲਰ ਦੇ ਉਹਦਾ ਮੇਕਅਪ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਵੀ ਘਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਬਾਹਰ ਬੈਠਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੱਸੀ ਮਜ਼ਾਕ ਕਰਦਾ, ਸਲਾਮ ਲੈਂਦਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਪਸ਼ਪ ਲਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਯਾਰੀ ਦੋਸਤੀ ਬਣਾ ਲੈਂਦਾ। ਬਸ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਯਾਰੀ ਦੋਸਤੀ ਬਣਾ ਲੈਂਦਾ ਇੱਕ ਸਿਲਸਿਲਾ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਫਿਰ 9 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਇਹ ਨਾ ਅਰਸ਼ਾਦ ਦੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਯਾਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮਸਲਾ ਬਣ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਚੱਲ। ਇਹ ਨਾ ਰਮੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਅਰਸ਼ਾਦ ਜਿਹੜਾ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ ਮੋਟਰਵੇ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ, ਤੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੋਂ ਉਹਨੂੰ ਉਤਰ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਮੈਨੂੰ ਪਿਸ਼ਾਬ ਆਇਆ, ਜ਼ਰਾ ਠਹਿਰ ਮੈਂ ਪਿਸ਼ਾਬ ਕਰ ਲਵਾਂ। ਝਾੜੀਆਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਾਂਦਾ, ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਪਿਸਤੌਲ ਨੂੰ ਲੋਡ ਕਰਕੇ ਆ ਕੇ ਤੇ ਅਰਸ਼ਾਦ ਨੂੰ 5 ਫਾਇਰ ਮਾਰ ਦਿੰਦਾ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮਾਰਦਾ ਅਰਸ਼ਾਦ ਜਿਹੜਾ ਮੌਕੇ ਤੇ ਗਿਰ ਜਾਂਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪ ਉਥੋਂ ਨਿਕਲਦਾ, ਕਿੱਕ ਮਾਰਦਾ ਵਾਪਸ, ਅੱਲਾ ਤੇ ਖੈਰ ਸੱਲਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਸਵੇਰ 5 ਵਜੇ ਇੱਕ ਰਾਹਗੀਰ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਗੁਜ਼ਰਦਾ ਉਹਨੇ ਲਾਸ਼ ਵੇਖੀ, ਉਹਨੇ 15 ਤੇ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਤੇ ਥਾਣਾ ਨਿਸ਼ਾਤਾਬਾਦ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਰਾਣਾ ਸਾਜਦ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਦੇ ਹਮਰਾਹ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੀ ਲਾਸ਼ ਨੂੰ ਚੁੱਕਦੇ ਨੇ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਲਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਫਿੰਗਰਪ੍ਰਿੰਟਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ, ਉਹਦੇ ਖਾਨਦਾਨ ਦਾ ਉਹਨੂੰ ਇਤਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਜਿਹੜੀ ਆ ਤਹਿਕੀਕਾਤ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਕਰਦੀ ਆ। ਉਹ ਅਰਸ਼ਾਦ ਦੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ 15 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਦੀ ਫਰਾਹ ਨਾਮੀ ਇੱਕ ਲੜਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਫਰਾਹ ਦਾ ਨੰਬਰ ਲਿਆ, ਫਰਾਹ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਸਿਆ, ਫਰਾਹ ਨੂੰ ਫੜਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਫਰਾਹ ਦਾ ਕਾਲ ਡਾਟਾ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਕਢਾਇਆ, ਉਹ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੰਬੀਆਂ ਕਾਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਨੇ ਉਹ ਰਮੀਜ਼ ਨਾਮੀ ਲੜਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀਆਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਮੀਜ਼ ਨਾਮੀ ਲੜਕੇ ਨੂੰ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਔਰ ਇੱਕ ਫਿਰ FIR ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਰਸ਼ਾਦ ਦੇ ਭਰਾ ਦੀ ਮੁਦਈਅਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਫਰਾਹ ਨੂੰ ਔਰ ਰਮੀਜ਼ ਨੂੰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਇੱਕ ਵਾਕਿਆ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੱਸਦਾ ਵੱਸਦਾ ਘਰ, ਜਿਹਦੀ 15 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਸੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਈ ਨੂੰ, ਕਦੀ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਇਆ, 3 ਬੱਚੇ ਸੀ, ਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਦੋਸਤੀ ਨੇ ਤਬਾਹੋ ਬਰਬਾਦ ਕਰਕੇ ਰੱਖਤਾ। ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ ਔਰ ਨਾਲ YouTube ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ, ਲਾਈਕ ਔਰ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਅਗਰ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਤੁਸੀਂ Facebook ਪੇਜ ਤੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ Facebook ਪੇਜ ਨੂੰ ਫਾਲੋ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਬੁਰੇ ਵਕਤ ਤੋਂ ਬਚਾਏ ਸਭ ਨੂੰ, ਆਮੀਨ ਸੁਮਾ ਆਮੀਨ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।